आज आम घरे सावित्री पूजा हो रहा है। इस सावित्री पूजा अवसर रे समस्त सब्सक्राइबर भाई बहन को हार्दिक शुभकामना। बट सावित्री इधर बोलते, हम सावित्री बोलते। हम भी बट सावित्री बोलते, लेकिन हम बरगद की पूजा नहीं करते। पूजा हम नहीं करते, अपना सिलबट्टा के पूजा करते। और वो उसमें हमारे में जैसे पूजा करके आके खाना पीना होता है, वो खाना पीना हम नहीं करते। फल फ्रूट जो होता है उसको एक बार जो लेते हैं बस, उसके बाद नहीं, क्योंकि सावित्री जंगल चले गए थे, रात को कुछ खाना नहीं खाए थे। इसी चक्कर में हम भी कुछ नहीं खाते रात को। जो सुबह अपना पति और बच्चों को देने के बाद में लेडीज जो सावित्री व्रत करते हैं वो प्रसाद को पाते हैं, वही एक बार जो लेते हैं बस वो हो गया। सबका अपना अपना मन है। उड़ीसा में भी कोई कोई खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, लेकिन मैं नहीं खाती। मैं एक बार जो लेती हूँ बस वही हो गया। अभी सावित्री व्रत कथा आरंभ हो रहा है। सावित्री व्रत कथा। एक दिन रे पंडुसुत युधिष्ठिर श्री कृष्ण को विनय वचन रे पचारिले, हे देव देव मो प्रति अनुग्रह करी मुजा पचार चिता कुवंतु, क्यों व्रत कले नारी मान भाग्यवती होई विधवा नोती, ओ जने सुखी होवंती दया करी आम भागता प्रकाश करंतु। युधिष्ठिरं का वाक्य सुनी श्री कृष्ण कहउचंती, हे राजन तुम्हें जहाँ पचारिला ता मुए वे कहउछि सुनो। श्रीमाने नानादि व्रत पाळंदी तहि मध्य प्रधान व्रत सावित्री व्रत नाम रे कथित, से व्रत कले पति पुत्र धन मान लाभ करंती, अति आनंद रे दिन कटांती। यह सुनि श्री कृष्ण अति मधुर वचन कहउचंती, हे धर्म सुध अश्वपति नाम रे एक राजा दिले, से बनी मंडले दयाशील धर्म परायण प्रजा पालन ओ नाना गुण विख्यात होइदिले। कुबेर भंडार परितांक भंडार परिपूर्ण थाए, केवल तांकर पुत्र नथिबारु से राजांकर मन विरस होइथाए, विरस होइथाए। एहीपरि केते दिन गला उतारू एक ऋषि वर सेई राजांक निकटकु गमन कले, से राजा ऋषिंको ए देखी साष्टांग भूमिष्ठ प्रणिपात होई पुणी पाद धोत कले, से राजांकर भक्ति भाव देखी ऋषि महासंतुष्ट हेले। ध्यान बଳରେ राजांकर मनर दुख जानी कहले, हे राजन तुम्भे एड़े विरस मनरे काहिंकी अछ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା କହିଲେ, हे मुनिवर धन धान्य प्रजा सुखरे रही मध्य एक पुत्र नथिबारु मनरे शांति नाही। ऋषि कहले, हे राजन आम्भे गोटिए मंत्र कहिबु, ସେହି मंत्र भक्तिरे तप कले ता बଳରେ गोटिए कन्या हेब। से कन्या तुम्भर तिनि कुल उद्धार करिव एवं मही तଳରେ यश रहिब। तुम्भे ए कथा कर मुनिवर राजांकु मंत्रटी कहि चलिगले। सेहिदिन ठारू अश्वपति राजा नियमरे मंत्र पढ़ंती, मंत्र जपंती केते दिन उतारो सेहि मंत्र प्रभाव एक दुईटा शुभ लग्न रे जन्म होला। सेहि दुईटा सावित्री मंत्र प्रभाव जन्मिबारु सावित्री बोली नाम देले। तत् पक्षरे चंद्र बुद्धि परि माता पितांक आदर रे सावित्री बढ़ंती। क्रमे सावित्री 8 वर्ष है सावित्री संगे परिचार धरी ऋषि आश्रम को जाती, ऋषि मानकर सेवा करती। ऋषि मान सावित्री सेवा देखी कल्याण करती। सावित्री स्वप्न हेले पुरुषंकर मुख देखी नाही, दिन करे सखी मान को धरी वन विहार करुले। मंत्र बड़े ऋषि मान सहित एक सुंदर पुरुष को देखिले, से पुरुष को देखी मोहित होई चक्षु पिछाड़ी पारिले नाही। सावित्री ऋषि को पूछा गले, हे मुनिवर ये युवक कहार सुत मते कुहंतु। या सुनी मुनि कहले, अवंती नगर द्विमुत सेन बोली एक राजा थिले, तांकर सुत सुकुटुंब धरी एही वन रे रहुचंती। तांक नाम सूर्यमान ओ द्वितीय नाम चित्रसेन। एही चित्रसेन द्विमुत सेनंकर एकमात्र पुत्र मुनि मुको। या सुनी सावित्री मने मने भाविले, एही चित्रसेनंकु मु पति रूपे परिबी। एही परिभावी ଏହା ଭାବି ଘରକୁ ସମସ୍ତେ ଚଳିଗଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କୁ ସକଳ ବିଷୟ କହିଲେ। ରାଣୀ ସେହି କଥା ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ସେ କାହାର ପୁତ୍ର, କିପରି ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଦାନ ଦେବା। ଏହିପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ନାରଦ ମହାମୁନି ପ୍ରବେଶ ହେଲେ। ରାଜା ନାରଦ ମହାମୁନିଙ୍କୁ ଦେଖି
ଯଥା ମାନ୍ୟରେ ପଦ ଧୌତ କରି ଦିବ୍ୟ ଆସନରେ ବସାଇଲେ। ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଦୁହିତା ସାବିତ୍ରୀ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ। ନାରଦ ପଚାରିଲେ, ହେ ରାଜନ୍, ଏ କାହାର କୁମାର? ରାଜା କହିଲେ, ହେ ମୁନିବର ହେ ରାଜା କହିଲେ, ହେ ମୁନିବର, ବହୁ ତପେ ଏ କୁମାରୀକୁ ପାଇଛୁ। ନାରଦ ପଚାରିଲେ, ହେ ରାଜନ୍, ଏ କାହାର କୁମାରୀ? ରାଜା କହିଲେ, ହେ ମୁନିବର, ବହୁ ତପେ ଏ କୁମାରୀକୁ ପାଇଛି। ଏ ମୋହର ଅନୁଢା କନ୍ୟା। ବନସ୍ଥଳେ ଏ କାହାକୁ ବରିଅଛି ବୋଲି କହୁଛି। ନୃପତିଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ନାରଦ ମୁନି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଗୋ ସାବିତ୍ରୀ, ତୁ କାହାକୁ ବରିଅଛୁ? ଆମ୍ଭ ଆଗରେ କହ। ଏହା ଶୁଣି ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ, ଅବନ୍ତୀ ନଗରରେ ଏକ ରାଜା ଥିଲେ। ତାହାଙ୍କର ନାମ ଦ୍ୟୁମତ ସେନ। ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସତ୍ୟବାନ ଓ ଚିତ୍ରସେନ। ତାହାଙ୍କର ରୂପ ଗୁଣ ଦେଖି ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଳିଲା। ଏହା ଶୁଣି ନାରଦ କହିଲେ, ହେ ଅଶ୍ୱପତି ଦ୍ୟୁମତ ସେନ ଚକ୍ଷୁହୀନ ହେବାରୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ରାଜ୍ୟ ନେଲେ। ତାରୁ ସେହି ରାଜା ସକୁଟୁମ୍ବ ଅରଣ୍ୟରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ରାଜା ସକଳ ଗୁଣରେ ଗୁଣୀ ଅଟନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ବୋଲୁଅଛୁ, ଏ ବିବାହ ଅନୁଚିତ। ସେହି ସତ୍ୟବାନ ସତ୍ୟବାନର 1 ବର୍ଷ ମାତ୍ର ଆୟୁଷ ଅଛି। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମ୍ଭେ ନାସ୍ତି କରୁଛୁ। ଦୟାକରି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନେ ବିବାହ ଦେବା ଉଚିତ। ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ, ହେ ପିତା, ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ବରିବି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ବରିଲେ ମୁଁ ଅସତୀ ଦଚାରୁଣୀ ହେବି। ଅତଏବ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଅଛି ତା ଫଳିବ। ସତ୍ୟବାନ ବିନା ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷକୁ ବରିବି ନାହିଁ। ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ମତେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ନାରଦ ଏପରି ବଚନ ଶୁଣି ମହାସନ୍ତୋଷରେ କହିଲେ, ଧନ୍ୟ ତୋ ସତୀପଣ, ତୋର ମନୋବାଞ୍ଛା ସିଦ୍ଧ ହେଉ। ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାଗ୍ୟବତୀ ହେବୁ। ଏହା କହି ମୁନିବର ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତହୁଁ ଅଶ୍ୱପତି ରାଜା ବିବାହର ଉତ୍ସବ ମଣ୍ଡାଇବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଶୁଭ ଲଗ୍ନରେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ କନ୍ୟା ସମ୍ପାଦନ କଲେ। ସତ୍ୟବାନ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘେନି ପିତୃ ସମୀପକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସତ୍ୟବାନ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ। ରାଜା ଓ ରାଣୀ ପୁତ୍ରବଧୂଙ୍କୁ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ସାବିତ୍ରୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଯଥା ଭକ୍ତିରେ ସେବା କରୁଥାନ୍ତି। ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରି ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତି। ଏପରି କେତେ ଦିନ ଗଲା। ନାରଦଙ୍କ କଥା ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀ ସର୍ବଦା ମନରେ ଭାବନା କରୁଥାନ୍ତି। ରାଜା ରାଣୀ କିମ୍ବା ସତ୍ୟବାନ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଲଭୁଥାନ୍ତି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନରେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଆୟୁଷ ଶେଷ ହେବ। ଏକଥା ସାବିତ୍ରୀ ହେତୁ ରଖିଥାନ୍ତି। କ୍ରମେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଆୟୁ ଶେଷ ନିକଟ ହେଲା। ରାତି ପାଇଲେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅମାବାସ୍ୟା ହେବ। ଏକଥା ସାବିତ୍ରୀ ଜାଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା ନିମନ୍ତେ ଉପବାସ କଲେ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ସ୍ତୋତ୍ରମାନ ପାଠ କଲେ। ଆମ୍ବ, କଦଳୀ, ନଡ଼ିଆ, ତାଳ, ଖଜୁରୀ କୋଳି, ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ପୂଜା କଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କରାଇଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଓ ଗିରସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଭୋଜନ ସାମଗ୍ରୀ ବାଢ଼ିଲେ। ଭୋଜନାନ୍ତେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ, ବଧୂ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁଞ୍ଜି ବସ। ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ,
ମୁଁ ବ୍ରତ ପାଳିଛି ଆଜ ଦିନ ଶେଷରେ ଭୁଞ୍ଜିବି ଏପରି କହି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବୋଧ କଲେ। କ୍ରମେ କ୍ରମେ 3 ପ୍ରହର ବେଳ ହେଲା। ସତ୍ୟବାନ କହିଲେ, ପିତା କାଠ ଫୁଲ ଫଳ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଖୋଜି କରି ଆଣିବି ଏପରି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟବାନ କହିବାରୁ ସାବିତ୍ରୀ ବିଚାର କଲେ। ମରଣ ସ୍ଥାନକୁ ବିଧାତା ପଥ କଢାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ସାବିତ୍ରୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି କହିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଯିବି। ବନରୁ ଆସିଲେ ଭୁଞ୍ଜିବି, ମନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଏପରି ଦୃଢ଼ ବଚନ ଶୁଣି ରାଜା ରାଣୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ଆରେ ବାବୁ, ବଧୂ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି, ସାବଧାନରେ ଯିବୁ, ଅନ୍ଧାର ନ ହେଉଣୁ ବାହାରି ଆସିବୁ। ସତ୍ୟବାନ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଏପରି ଶୁଣି ସାବିତ୍ରୀ ସହିତ ବନକୁ ଗଲେ। ବନରୁ ଫଳମୂଳ ନାନା ଫଳ ଖୋଜି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଇ କହିଲେ, ପ୍ରିୟେ, ଏଠାରେ ବସ, ମୁଁ କାଠ ହାଣିବି। ଏହା କହି ସତ୍ୟବାନ ବୃକ୍ଷ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନ ଅନ୍ଧାର ଦିଶିଲା। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବସି ପଡ଼ି କହିଲେ, ମୋର ମୁଣ୍ଡ କାହିଁକି ବ୍ୟଥା ହେଉଛି? ମୋତେ ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଛି। ମୋର ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଗଲା ଭଳି, ବାହାରିଗଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ଉଠିବାକୁ ଶକ୍ତି ହେଉନାହିଁ। ମୋତେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଏହା ଶୁଣି ସାବିତ୍ରୀ ବିଚାର କଲେ। ମରଣ ନିକଟ ହେଲା, ଏହା ଭାବି କହିଲେ, ମୋ କାନି ପଣତ ବିଛାଇ ଦେଉଛି, ଏଥିରେ ଶୟନ କରନ୍ତୁ। ଏଇକ୍ଷଣି ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହେବ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଜାନୁରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ସେହି କାନି ପଣତରେ ଶୋଇଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରବେଶ ହେଲା। କାନ୍ତ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ଉଠନ୍ତୁ। ସାବିତ୍ରୀ ଉଠାଇଲେ। ସତ୍ୟବାନ ଉଠିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାବିତ୍ରୀ ଆଉ ସ୍ଥିର ରହି ନ ପାରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ରୋଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏପରି ସମୟରେ ଯମଦୂତମାନେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ। ପତିବ୍ରତା ସତୀ ଶିରୋମଣି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ତେଜରେ ଯମଦୂତମାନେ କେହି ପଶି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଫେରି ଯାଇ ଯମକୁ କହିଲେ, ହେ ଜନ୍ତୁରାଜ, ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାରୁ ଆଣିବାକୁ ଗଲୁ। ସତ୍ୟବାନ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ବିକଳ ଦେଖି ଜନ୍ତୁରାଜ କହିଲେ, ହେ ମାତା, କାହିଁକି ରୋଦନ କରୁଛ? ରୋଦନ କର ନାହିଁ। ତନୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମରଣ ନିଶ୍ଚୟ ଘଟେ। ଯେ ଯେତିକି ଦିନକୁ ଆସିଥାଏ, ସେ ସେତିକି ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଫେରି ଚାଲିଯିବ। ଏଥିରେ କାହିଁକି ରୋଦନ କରୁଛ? ଆଉ କାନ୍ଦ ନାହିଁ। ଯମରାଜଙ୍କ ଏପରି ବଚନ ଶୁଣି ସାବିତ୍ରୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ କିଏ? ସେ ତୁମ୍ଭେ କିଏ? ସେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲ, ତାହା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୋର ସନ୍ଦେହ ଫିଟିବ। ଯମ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦୁପତି ଯମରାଜ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଅଛି। ଯମଙ୍କଠାରୁ ଏପରି ଶୁଣି ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଉଭା ହେଲେ। ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଦେହର ଜୀବକୁ ଯମରାଜ ବାନ୍ଧି ନେଇ ବାହାରିଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯନ୍ତୁରାଜ ଲେଉଟି ଚାହିଁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପଛରେ ଦେଖି କହିଲେ, ହେ ରାଜଜେମା, ତୁ କାହିଁକି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସୁଛୁ? ତୁ ଘରକୁ ବାହାରି ଯା। ଏହା ଶୁଣି ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ, ହେ ଯନ୍ତୁରାଜ, ମୋର କାନ୍ତ ତୁମ୍ଭ ଭବନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ଅନ୍ୟଥା ସଂସାରରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଚାଲ, ତୁମ୍ଭ ଭବନକୁ ଯିବା। ତୁମ୍ଭ ପରି ସତ୍ସଙ୍ଗ ମୋତେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ନିୟମ ପ୍ରତି ବିରାଗ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି
कही सावित्री विना वचन शुणी जमराज हसी हसी कहते गो पतिव्रता शिरोमणि तू मु तुम प्रति अत्यंत संतुष्ट तुम्हें सत्यवान प्राण छड़ा जहाँ मागियो ताहा देवी एपरि वचन शुणी सावित्री कहले मो शशुर अंध और राज्यहीन तांको चक्षु प्रदान करतु एवं राज्य प्रदान करे ଏହା ଶୁଣି ଯମରାଜ ତଥାସ୍ତୁ କହି ଚାଲିଗଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଅଛନ୍ତି। ଯମ ଫେରି ଚାହିଁ କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ ଗୃହକୁ ଫେରି ଯାଅ। ଏହା ଶୁଣି ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ ନାରାୟଣଙ୍କ ଅଂଶ ତୁମକୁ ସେବା କରିବି ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ଯନ୍ତୁପତି କହିଲେ ହେ ସୁତା ଆଉ କି ବର ମାଗୁଛୁ ମାଗ। ଏହା ଶୁଣି ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ ମୋର ପିତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନାହିଁ ପୁତ୍ର ପ୍ରଦାନ କର। ଯନ୍ତୁରାଜ ତଥାସ୍ତୁ କହି ଚାଲିଗଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ତଥାପି ପଛରେ ଚାଲିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଯନ୍ତୁରାଜ କହିଲେ ହେ କନ୍ୟା ସତ୍ୟବାନର ପ୍ରାଣ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଏକ ବର ମାଗ। ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ ସତ୍ୟବାନ ପରି ମୋର 100 ପୁତ୍ର ହେଉ ମୋତେ ଏହି ଆଜ୍ଞା କର। ଯମରାଜ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଭକ୍ତି ଭାବ ଦେଖି ଭୋଳମାନ ଶୈଳେ ତଥାସ୍ତୁ କହି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫେରି ଯିବାକୁ କହିଲେ। ତମୁ ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ ହେ ଦେବୀ ଆପଣଙ୍କ କଥାଟି ଆନ ନୁହଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବର ଦେଲେ ତାହା କିପରି ଫୁଟି ଫଳିବ? ଏହା ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେ ଘେନି ଯାଉଅଛ ମୋର 100 ପୁତ୍ର କିପରି ହେବ? ଏହା ଶୁଣି ଯନ୍ତୁପତି ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲେ ଓ ପରେ କହିଲେ ହେ ସାବିତ୍ରୀ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ସତୀପଣ ତୁମ୍ଭେ 3 କୁଳ ଉଦ୍ଧାର କରିଲ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ବିନୟ ଗୁଣରେ ପରାଜିତ କଲ। ଏକଥା ତୋର ବିଖ୍ୟାତ ହେବ ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତରେ ତୋର ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହେବ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ତୋର ନାମ ସ୍ମରଣ କରି ଯେଉଁ ନାରୀ ସୁଚିତ ମନରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିବ ସେହି ନାରୀ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ସଦବା ଓ ପତି ପରାୟଣ ହୋଇ ପୁତ୍ରବତୀ ଓ ଧନବତୀ ହେବ। ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା କହି ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଧରି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସତ୍ୟବାନ ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଜୀବ ଯାଇ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ। ସତ୍ୟବାନ ନିଦ୍ରାଗତ ପରି ଉଠି କହିଲେ ଆଗ ପ୍ରିୟେ କେତେ ରାତ୍ର ହୋଇଗଲା ମୋତେ ଉଠାଇଲ ନାହିଁ। ପିତା ମାତା ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ ଥିବେ। ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ ଶୈତ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ରାତ୍ର ଏହି ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ରହିବା ସକାଳ ହେଲେ ଗୃହକୁ ଯିବା। ସତ୍ୟବାନ ଓ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏପରି ବଚନ ଶୁଣି ରାତ୍ର ସେଠାରେ ରହିଗଲେ। ସତ୍ୟବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆଗ ପ୍ରିୟେ ଆଜି ରାତ୍ରରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। ଯମରାଜ ଆସି ମୋତେ ବାନ୍ଧି ଘେନି ଯାଉଥିଲା ତୁ ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଉଥିଲୁ ବହୁତ ବିନୟରେ ତୁ ମୋର ଜୀବନ ଆଣିଲୁ। ଏହିପରି ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଥିବ। ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପିତା ମାତା ଅତି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଏତେ ରାତ୍ର ହେଲା ସତ୍ୟବାନ କାହିଁକି ଆସିଲା ନାହିଁ? ସାଙ୍ଗ ଦେ ବଧୂକୁ ନେଇଛି ବନରେ କି ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିଲା ମୋର ଚକ୍ଷୁକୁ ତ ଦିଶୁ ନାହିଁ। ମୁଁ କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବି ଏହା ଭାବି ଶୋକ କରନ୍ତି। ନିକଟସ୍ଥ ଋଷିମାନେ କହିଲେ ହେ ରାଜା କାହିଁକି ଶୋକ କରୁଛ? ତୋର ସକଳ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ସେହିପରି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି। ଋଷିମାନଙ୍କର ଏହିପରି ବଚନ ଶୁଣି ସେମାନେ ସ୍ଥିର ହେଲେ। ପରଦିନ ସତ୍ୟବାନ ସାବିତ୍ରୀ ଗୃହକୁ ଆସିଲେ। ମୁନିମାନେ ଓ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଅତି ଆନନ୍ଦେ ପଚାରିଲେ ମୁନିମାନେ ଓ ପିତାମାତା ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ମନରେ ଅତି ଆନନ୍ଦିତେ ପଚାରିଲେ କାଲି ରାତ୍ର କେଉଁଠାରେ ଥିଲ? ତମୁ ସାବିତ୍ରୀ ସକଳ କଥା କହିଲେ। ସାଧୁମାନେ ଏପରି ଶୁଣି କହିଲେ ଧନ୍ୟ ରାଜଜେମା ତୋର ପିତା ମାତା ଧନ୍ୟ। ମୃତପତି ଜିଆଇଲୁ ପିତାର ଅପୁତ୍ରିକ କୁଳ ରକ୍ଷା କଲୁ। ଶ୍ୱଶୁରକୁ ରାଜ୍ୟ ଓ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ ଦେଲୁ। ଯେଉଁ ନାରୀ ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ବ୍ରତ କରିବେ ତାହାର ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏହିପରି କେତେ ଦିନ ଗଲା ଆଉ ତାରୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅମାବାସ୍ୟା ପ୍ରବେଶ ହେଲା। ସାବିତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବ୍ରତ କରିବାକୁ ପ୍ରାତଃକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କଲେ। ଘର ଲିପା ପୋଛା କଲେ। ପାଟ ପତନି ପିନ୍ଧିଲେ। ମୁଗ ବତୁରାଇଲେ। ତାଳ ନଡ଼ିଆ ଖଜୁରୀ କୋଳି ଆମ୍ବ ପଣସ ଆଖୁ କଦଳୀ କାଚ ଅଳତା ପତ୍ର କଳା ମାଳି ନୂଆ ଲୁଗା ସର୍ବ ଆୟୋଜନ କଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାପିଲେ। ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳି ନିଶଙ୍କୁଳି ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ବାଢ଼ିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ନୈବେଦ୍ୟ କଲେ। ପୂଜା ଶେଷରେ ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟିଲେ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଓ ଗୃହସ୍ଥଙ୍କୁ ଓଳଗିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ବିଖ୍ୟାତ ହେଲା। ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପାଇ ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରହିଲେ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପତି ସତ୍ୟବାନ ରାଜା ହେଲେ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର 7 କୁମାର ହେଲେ। ଅତି ସୁଖେ ପୁତ୍ରକୁ ରାଜା କରିଅନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଗଲେ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ମତିରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏହିପରି ଫଳ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କଥା ମନ ଦେଇ ଯେଉଁ ନାରୀ ଶୁଣଇ ତାର ସର୍ବଶୁଭ
होई मनोवांछा पूर्ण होई। युधिष्ठिर नृपति को श्रीकृष्ण सावित्री व्रत कथा कही वारु धर्मसुत युधिष्ठिर आनंदित होई श्रीकृष्ण को प्रणाम कले। सावित्री व्रत स्त्री मानंगर एकांत कर्तव्य। जय मां सावित्री, जय जय मां सावित्री, जय मां लक्ष्मी नारायण मां की जय। आज आमर घरे सावित्री व्रत कथा चली बर्तमान। सावित्री ध्यानम् ॐ शुद्ध स्फटिक संकाशं सावित्रीं रुचिराननं पद्मासनं राजपुत्रीं वीणापुस्तकधारिणीं त्रैलोक्यसुन्दरी ध्यायेत् विद्याभरणभूषितम्। ॐ शुद्ध स्फटिक संकाशं सावित्रीं रुचिराननं पद्मासनं राजपुत्रीं वीणापुस्तकधारिणीं त्रैलोक्यसुन्दरीं ध्यायेत् विद्याभरणं भूषितम्। ॐ शुद्ध स्फटिक संकाशं सावित्रीं रुचिराननं पद्मासनं राजपुत्रीं वीणापुस्तकधारिणीं त्रैलोक्यसुन्दरीं ध्यायेत् विद्याभरणभूषितम्। देवतां को प्रार्थना व नमस्कारम्। ॐ वैवस्वतं महाकायं दण्डपार्श्वलरोदयं पिङ्गोर्धकेशं ध्यायेत् महिषोपरि संस्थितम्। ॐ जमाय नमः। ॐ जमाय पाशहस्ताय महिषवाहनाय च सर्वजीवापहराय नमो वैवस्वताय। ॐ जमोऽसि त्वं महाकायः सर्वभूतापहारकः त्वत्प्रसादं जगन्नाथं दीर्घायुरस्तु मे पतिः। ये जमो का ये प्रार्थना और नमस्कार मंत्र है। सावित्री व्रत, जब सावित्री व्रत का कथा खत्म हो जाता है तब सावित्री का ध्यान भी और यम का भी ध्यान करना पड़ता है। उसके बाद ये मंत्र बोलना है। और जैसे फुर्सत होगा पूरे दिन में 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा होता है। जिस जिस बहन को ये मंत्र की जरूरत होगा वो YouTube से लेके अपना घर में बोल सकते हैं और अपना पति का आयु को रक्षा कर सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद माँ सावित्री। धन्यवाद मोरो समस्त बहन लोग जो सावित्री का व्रत करते हैं, उन सबको मेरे दिल से धन्यवाद और सबको हैप्पी सावित्री। सब्सक्राइबर भाई को हैप्पी सावित्री। सारे बहन को हैप्पी सावित्री। भाई लोग सामान लेके आओ, साड़ी दो और सब पूजा की तैयारी करवा और बहन सबको हैप्पी सावित्री, हैप्पी सावित्री, हैप्पी सावित्री। ये हमारा
सूर्यदेवांका आरती करायला सावित्री व्रत स्पेशल